안녕하세요. 세일즈포스 컨설턴트 류수환입니다. 반갑습니다. 먼저 저에 대한 간단한 소개를 드리고자 합니다. 저는 현재 세일즈포스에서 컨설턴트를 담당하고 있습니다. 업무상 다양한 고객사의 부서로부터 솔루션에 대한 질문을 받곤 하는데요. 그 중에서도 가장 기본적이고도 가장 많이 질문을 해주시는 고객을 360도 관점으로 본다는 것이 과연 무엇인지, 또 이를 어떻게 실현할 수 있을지에 대한 해답을 함께 소개해드리고자 합니다. 세일즈포스 펀더멘탈스 웨비나 시리즈는 5개 에피소드로 구성되며 5주에 걸쳐 진행됩니다. 지난 시간에는 알지만 몰랐던 세일즈포스 102를 주제로 세일즈포스에 대한 기업 이야기와 함께 CRM이 무엇인지, 왜 중요한지 등에 대한 개념을 소개하는 시간을 가졌습니다. 그 두 번째 시간으로 에피소드 2, 고객의 시대, 고객 360도 관점의 진짜 의미라는 제목으로 약 30분간 여러분과 함께할 예정입니다. 먼저 바쁜 업무 중에도 시간을 내셔서 세일즈포스 펀더멘탈스 웨비나 시리즈를 선택해 주신 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 본격적으로 시작을 해볼 텐데요. 질문을 먼저 드리고 시작을 하고 싶습니다. 당신의 고객은 누구십니까? 그 고객은 저희 제품 혹은 서비스를 구매해 주시고 사용해 주시는 개인이나 기업일 것입니다. 그렇다면 다음 질문을 드리고 싶습니다. 여러분은 이 고객에 대해서 얼마나 잘 알고 계신가요? 고객은 시대를 막론하고 늘 어려운 존재였지만 오늘날 고객은 특히나 더 까다롭습니다. 수많은 정보에 노출되어 있어 회사에 대한 정보와 평판, 후기 등에 민감하며 좀 더 쉽고 편리하게 기업의 서비스를 사용할 수 있는 것을 당연하다 생각합니다. 뿐만 아니라 어느 정도 기업이 고객이 무엇을 원하고 어떤 것을 좋아하는지를 알기를 기대를 하죠. 하지만 단 한 번이라도 나쁜 고객 경험을 한다면 3명 중 1명은 가차없이 그 기업을 떠날 것이라고 할 정도로 냉정하기도 합니다. 그렇다면 고객이 생각하는 좋은 고객 경험이란 무엇일까요? 설문조사 결과 고객은 비록 기업과 하는 비즈니스라도 사람적인 요소가 있는 것이 중요하다고 응답하였습니다. 그러나 고객들에게 이런 사람적인 서비스를 느낄 수 있게 해주는 기업은 불과 3분의 1 정도밖에 안 된다는 결과가 있었습니다. 그렇다면 왜 이렇게 차이가 나는 걸까요? 그것은 바로 데이터가 여기저기 산재되어 있기 때문입니다. 기술의 발전에 따라 기업이 수집하고 축적해야 할 데이터의 규모가 방대해지고 다양해지면서 데이터를 필요로 할 부서에 혹은 앱에 축적할 수밖에 없었습니다. 조사에 따르면 기업에서 약 900여 개의 앱을 사용하고 있고 그중 약 35개나 되는 프로그램을 사용해야지만 고객에게 응답 한 번을 할 수 있다고 합니다. 즉, 고객 경험을 향상하기 위해 수많은 시스템에 나눠져 있는 정보를 하나씩 연결을 시키고 관리를 해야 하는 거죠. 그러나 여기에 문제가 하나 더 있습니다. 바로 고객 정보가 정적이지 않다는 것입니다. 고객에게는 사적으로든 공적으로든 지속적으로 많은 변화가 있고 때문에 고객 데이터 또한 지속적으로 변합니다. 이러한 데이터를 별도의 부서에서 각기 다른 시스템으로 관리를 한다면 고객 데이터 관리가 더 어려워지죠. 여기 소셜 커머스 고객이 있다고 가정해 보겠습니다. 고객은 마케팅 광고를 보았을 때부터 구매, 회원가입, 그 이후 AS까지 각각의 단계에서 기업에게 많은 정보를 제공합니다. 그러나 이러한 정보가 각기 다른 곳에서 관리가 된다면 동일한 고객에 대해서 각기 다른 고객인 것처럼 정보가 쌓이게 됩니다. 그러면 기업의 입장에서는 중복되거나 정확하지 않은 데이터, 즉 사용할 수 없는 데이터가 축적이 되고 이를 관리하는 데 더 많은 비용을 지불해야 하죠. 무엇보다 이러한 현상은 고객 경험을 저하시킵니다. 기업의 어떤 내용을 문의하려고 연락할 때마다 내가 했던 말을 반복하고 또 반복해야 하는 피로감을 느끼게 되죠. 이런 어려움을 해결하기 위해 탄생한 것이 바로 싱글 소스 오브 트루스입니다. 고객을 중심으로 마케팅에서부터 구매, 서비스까지
모든 고객 여정 중에 수집되는 데이터를 한 곳으로 통합하여 고객에 대한 360도 정보를 파악하는 것이죠. 즉, 고객 360도 뷰를 구현하는 것입니다. 이렇게 했을 때 어떤 모습인지 영상으로 확인하시겠습니다. Hi there. You may be working from here, or here, or even here. No matter where you're working, Salesforce can bring your company and customers together from anywhere. How do we do that? Meet Salesforce Customer 360, our entire portfolio of technology, uniting your teams on one CRM platform to create seamless customer experiences. This is Ben, the owner of a regional grocery store chain. Say hi, Ben. And this is Alpine Brands, a global snack food company. Alpine is going to use Customer 360 to help Ben sell more snacks, which grows both of their businesses. First up, the marketing department, which uses Tableau to visualize data, spotting demand for healthy snacks in a few new cities. Don't worry, Ben, they don't taste too healthy. The marketing team runs social and digital ads to consumers in those markets. They also segment their list of retailers to identify stores, like Ben's, that will most benefit, and bring them into a personalized email journey. Ben not only learns about the snacks, he can also update his preferences right from the email. Meanwhile, the commerce team has been creating dynamic shopping experiences that are easily published everywhere, helping Alpine scale its business. And since commerce is connected to marketing and sales, Ben can do all of his ordering on a personalized site. The site uses AI to recommend quantities for his stores, which makes placing an order a no-brainer. Good call, Ben. Next, we say hello to Sales, who was alerted of Ben's order and prompted to call him with special marketing offers. Hi, Ben. Tila from Alpine Brands. Hey, Tila, what's going on? Thanks for your order. I'd love to send you some promo materials for the launch. That sounds great. Great call with Ben. Send him promo materials. After the call, the sales rep can easily capture all of her notes from wherever she is. And behind the scenes, we have IT holding it all together. IT connects the purchasing data to the inventory system with MuleSoft, which integrates data from anywhere to keep the business connected. A few days before launch, all of the promo materials arrive. Deep breaths, Ben. Ben, meet Bot. Bot's a great listener. Hi, robot friend. How should I use all these materials? The Bot shares helpful marketing tips Love to update my order quantity. and connects Ben directly with a customer service agent. Hello, Ben. How can I help? The agent can see all of his customer history and update the order in real time. You got it. Ken for Ben. He helps Ben out and also points him to Trailhead, where he can take free courses to keep his business on track. The new products launch. They're a great success. I'd say that calls for a victory snack. And that's how, with a single view of his business, Alpine Brands creates an experience that helps Ben every step of the way. Discover the power of Salesforce Customer 360, helping you bring your customers and company together from anywhere. 영상에서도 확인하셨듯이 이렇게 분산된 데이터로 인해 발생하던 문제들이 통합됨으로써 적은 리소스를 가지고 더 효율적으로 고객을 응대하고 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다. 그렇다면 고객 360도 뷰는 어떻게 확보해야 하는 걸까요? 시작은 고객 소통 창구입니다. 고객은 더 이상 단순 전화, 이메일로만 기업과 연락하기를 원하지 않는데요. 요즘 고객들은 전화, 이메일을 포함해서 소셜 채널을 통해 가지고도 기업과 원활한 소통을 하길 원합니다. 때문에 기업의 입장에서는 전화, 이메일, 소셜 채널 등 다양한 채널, 즉 멀티 채널에 대한 지원이 필요합니다. 또한 이러한 멀티 채널을 통해 가지고 수집되는 고객 정보를 잘 축적하고 비즈니스에 활용할 줄 알아야 됩니다. 이렇게 들어온 정보들이 각각의 부서, 마케팅, 영업, 커머스, 서비스 등 다양한 부서로 분산이 돼서 배포가 될 텐데요. 이렇게 배포되는 과정에 손실되는 데이터가 없어야 되고 또 필요하다면 다시 통합을 해서 활용을 할 수 있어야 됩니다. 구체적으로 마케팅, 영업,
서비스 분야에서 어떠한 정보를 수집하고 어떤 정보를 필요로 하는지에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 마케팅 같은 경우 비식별 고객 정보를 수집하는 부분에서 시작을 합니다. 고객은 우리 사이트에 접근을 하지만 이 고객이 누구인지, 무엇이 관심이 있는지에 대한 정보가 아무것도 없는 상태에서 고객에 대해서 파악을 해야 합니다. 때문에 이 비식별 고객을 식별 고객으로 전환하는 것이 중요한데요. 그러한 와중에도 이 고객에 대한 지속적인 마케팅은 진행이 되어야 합니다. 이렇게 하기 위해서는 비식별 고객 정보, 식별 고객 정보가 통합되어서 관리가 되어야 하는데요. 이렇게 통합된 정보를 가지고 최대한 고객에 대해서 파악을 해서 고객이 무엇을 좋아하는지, 왜 우리 기업에 관심을 가졌는지, 어떻게 하면 이 고객을 영업을 통해 가지고 평생 고객으로 확보할 수 있는지에 대한 전략 등이 녹아들어야 되죠. 이러한 전략들이 마케팅 캠페인에 반영이 되어 있어야 합니다. 그러나 이거를 각각의 개인에 맞춰 가지고 수기로 진행하기란 매우 어려운 일입니다. 때문에 이러한 모든 과정이 자동화가 되어야 되죠. 이러한 전반적인 부분을 고려를 하였을 때 비식별 고객 정보 수집에서부터 식별 정보 수집까지 전반적인 고객 데이터를 관리를 할 수 있어야 되고 또 이에 대한 마케팅 자동화가 될 수 있는 솔루션이 필요합니다. 그럼 지금부터 마케팅 자동화 솔루션을 실제 어떻게 구현할 수 있을지 세일즈포스의 마케팅 클라우드 데모를 보시겠습니다. 마케팅 담당자는 한 곳에서 통합된 마케팅 데이터를 열람하여 고객 360을 활용합니다. 마케팅과 광고 캠페인의 진척 사항을 확인하여 실시간 성장 기회와 같은 중요한 통찰력에 대한 알림을 받고 AI를 사용하여 완벽한 시기와 장소에 맞는 적절한 톤과 메시지로 새로운 대상을 찾을 수 있습니다. 고객이 회사 사이트에 접속할 경우 어떤 채널과 기기 또는 부서를 통해 접근하였든 대상 및 위치에 따라 맞춤형 서비스를 제공하고 고객 360의 강력한 기능을 통해 고객이 동일 인물임을 항상 인지할 수 있습니다. 따라서 영업 담당자가 잠재 고객과 접촉 시 좀 더 긴밀한 대화를 하는 데 필요한 모든 것을 확보할 수 있죠. 이후 각 부서와 함께 고객의 전 여정에 따라 필요한 마케팅 활동을 함으로써 고객 관계를 지속합니다. 이 과정 중 고객이 보는 콘텐츠는 고객의 반응 및 특성에 따라 지능적으로 선택됩니다. 고객이 질문이 있어 고객 지원팀에 연락해야 하는 경우에도 서비스 담당자는 이런 마케팅 데이터 확인을 통해 고객이 누구인지 정확히 알고 즉각적인 대응을 하여 모두가 만족하고 축하할 수 있는 의미 있는 순간을 만들 수 있습니다. 이렇게 수집된 마케팅 정보에서 영업을 진행하는 단계로 넘어가도록 하겠습니다. 영업 단계로 넘어가면 마케팅 활동을 진행하면서 수집된 정보를 토대로 마케팅 활동이 무엇이 있었는지, 고객이 어떤 부분에 관심을 보였는지 등에 대한 정보를 확인을 한 후에 영업을 진행해야 하지만 영업을 진행하기에 훨씬 수월합니다. 이렇게 수집된 정보를 기반으로 고객에 대한 영업을 진행을 할 텐데요. 이러한 모든 활동에 대한 이력 또한 영업도 마찬가지로 기록을 해야 합니다. 그러나 이러한 기록들이 PC에서만 진행된다면 영업은 이거를 추가 과제 혹은 추가 업무로 인식을 할 것입니다. 특히나 현장에 나가 있는 영업들은 무엇보다도 솔루션의 기동성이 매우 중요한데요. 이렇게 현장에서 내가 진행하고 있는 영업에 대한 현황도 파악할 수 있어야 되고 내가 만나고 있는 고객에 대한 정보도 확인을 할 수 있어야 되며 내가 진행하고 있는 활동에 대한 기록도 남길 수가 있어야 됩니다. 즉, PC에서 확인할 수 있고 기록할 수 있는 모든 정보가 모바일에서도 진행이 돼야 된다는 뜻입니다. 이렇게 모바일을 통해 가지고 영업 활동을 입력을 하고 내 실적을 기록을 하면 경영진의 입장에서는 전반적인 본부에서 일어나고 있는 비즈니스를 실시간으로 확인을 할 수 있어야지만 추가적으로 영업 사원들에게 보고서를 요청하는 일이 없을 것입니다. 이렇게 영업 단계에서는 고객 정보를 활용하는 부분에서부터 현장에 나가가지고 내가 무슨 활동을 하고 있고 내 실적이 어떤지
기록을 하고 보고를 하는 부분이 쉬워야 합니다. 이제부터는 보다 실감나는 데모를 위해 실제 특정 산업군, 건설을 사례로 들어 영업 단계에서 어떻게 고객 360도 관점을 확보하고 활용 가능한지를 보여드리겠습니다. 영업사원은 영업을 하면서 모바일 앱을 통해서 편리하게 영업 활동을 바로 등록하고 또 필요한 정보를 획득합니다. 영업을 하면서 필요한 사례 자료나 장표가 있을 경우 다른 시스템에 가서 검색을 하는 것이 아니라 CRM 내에서 바로 검색합니다. 이를 활용해 고객 미팅을 하고 결과를 출장 보고서 형식으로 CRM 내에 입력하여 하나의 앱에서 모든 활동을 처리할 수 있습니다. 영업 단계별로 나누어 정보를 입력하게 함으로써 직원의 데이터 입력 피로도를 줄이고 회사는 필요한 정보를 빠르게 획득 가능하게 합니다. 현장에서 등록한 영업 활동을 내부 담당자가 전체 영업권의 단계별 매출 합계를 확인 후 관련 영업 기회를 클릭합니다. 각 단계별 영업 가이드라인과 필수 수집 데이터를 시스템을 통해 지시하여 중요 데이터 유실을 방지하고 체계적인 영업기회 관리가 되도록 도와줍니다. 영업기회에 대한 검증이나 심의는 협업 문서를 기반으로 따로 부서 간 실시간 협업을 강화할 수 있습니다. 이메일, 전화, PPT 등 여러 경로를 통한 보고서를 따로 작성하는 것이 아니라 CRM 내에 데이터를 가져옴으로써 리소스 낭비를 줄일 수 있습니다. 역으로 문서에서 수정 후에도 수정 내용이 CRM으로 연동되면서 별도 데이터 입력 작업을 최소화하고 문서에 대한 협업이나 작업 이력 관리까지 동시에 할 수 있습니다. 이렇게 수집된 수주 안건에 대한 데이터를 기반으로 경영진이 적시적소의 영업 전략을 수립할 수 있도록 실시간 현황화하기 가능한 대시보드가 제공됩니다. 이렇게 영업을 잘 성사를 시켜서 고객이 제품 혹은 서비스를 구매를 했다는 가정하에 서비스 부서로 넘어오게 됩니다. 서비스 부서에서는 마케팅에서부터 영업 단계까지 수집된 모든 고객 정보와 활동 정보를 확인을 할 수 있어야 됩니다. 즉, 지금까지의 고객 요정 중에 수집된 모든 정보, 고객 360도 정보를 확인을 할 수가 있어야죠. 이러한 정보를 토대로 고객이 무엇을 구매를 했고 어떤 서비스 내역이 있는지, 우리에게 무엇을 원하는지 등에 대한 정보가 있어야지만 고객 서비스에 대한 응대 속도가 빨라질 것입니다. 추가적으로 서비스 채널 같은 경우에는 고객이 단순 콜센터로만 연락을 하지 않기 때문에 전화뿐만 아니라 이메일, 소셜 채널, 카카오톡 등 다양한 채널에 대한 지원이 필요합니다. 즉, 멀티 채널에 대한 지원이 필수입니다. 이렇게 멀티 채널을 통해 가지고 등록된 서비스 요청을 고객 360도 정보를 활용을 한다면 고객 서비스 품질이 향상될 뿐만 아니라 고객에 대한 응대 속도 또한 올라가고 비용 절감을 하는 효과를 누리실 수 있을 겁니다. 이를 앞서 설명드린 건설 산업의 아파트 입주 예정 고객을 예시로 서비스 단계에서 어떻게 고객 360도를 확보할 수 있을지 데모를 보여드리겠습니다. 고객은 입주 전 사전 점검을 위해 아파트를 방문하여 관련 앱 또는 건설사 웹사이트에 로그인합니다. 사이트에서 고객은 회원가입 시 세대 정보를 입력하고 화장실에서 발견한 누수를 사진과 함께 수리 요청합니다. 이렇게 접수된 수리 요청건은 사이트 외에도 앱, 구글, 링크드인, 페이스북 등 다양한 소셜 채널을 포함한 여러 소통 창구를 통해 본사 콜센터 담당자에게 전달됩니다. 다시 말해, 담당자는 하나의 프로그램 내에서 여러 소통 창구를 통해 고객 응대가 가능하다는 것입니다. 이러한 채널을 통해 등록된 누수건을 다시 한번 확인해 보겠습니다. 담당자는 수리 요청 시 고객이 기재한 내용뿐만 아니라 고객의 프로파일 정보, 그 외에 마케팅이나 영업 활동을 한 이력이 있다면 그 정보까지 한 화면에서 확인할 수 있습니다. 해당 문의에 대한 내용 확인 후 추가 지원이 필요하다면 로직을 기반으로 시스템이 추천하는 해결 방안 문서를 확인하거나 채팅을 통해 바로 지원 요청이 가능합니다. 이 건은 수리 기사의 방문을 필요로 하기 때문에 해당 메뉴로 이동 후 새로운 작업 지시서를 생성하여 담당 인력과 날짜를 배정하고
진척사항을 시스템으로 보고받습니다. 콜센터의 매니저는 재택근무 중에도 원활한 고객지원센터 운영을 위해 실시간으로 직원들의 고객 응대 건수와 현황을 모니터링할 수 있습니다. 뿐만 아니라 추가 지원이 필요하거나 개입이 필요한 건에 대한 지원도 원격으로 가능합니다. 다양하게 축적된 하자문의 관련 정보는 대시보드에서 가시화되어 열람할 수 있습니다. 사용자가 필요한 정보를 원하는 형식으로 가시화한 대시보드는 전사적인 혹은 세대별 상세한 분석을 지원합니다. 한 발 더 나아가서 이렇게 축적된 정보는 단순히 서비스 담당 부서만 사용하는 것이 아니라 타 부서에서 구독 형식으로 보고서를 지속적으로 수신할 수 있도록 하여 마케팅이나 시공 등 앞 단계에서 비용 절감을 할 수 있는 방안 마련에 활용할 수 있습니다. 비즈니스 전략 중 최고의 전략은 만족한 고객이다라는 말이 있습니다. 상대방을 만족시키기 위해서는 상대방에 대해서 잘 알아야 하고 이를 실현시킨 것이 고객 360도, 세일즈포스 커스터머 360입니다. 이러한 부분에 대해서 제가 추가적인 설명을 드리기보다는 저희 솔루션을 도입한 고객들이 어떤 효과를 보았는지에 대한 영상을 보여드리도록 하겠습니다. Putting the customer at the center of everything we do is the new mantra within our organization. We want to make experiences as frictionless and seamless as possible. And we still want to make sure that people feel the human aspect of our business. You don't want a customer to know that you're a series of different departments. They want to know that they're talking to T-Mobile. Salesforce enables our colleagues to do what they do best, which is build that relationship with our customers. The beauty of the Salesforce platform is it gives us a 360-degree view of our customer. When you're on a single system, everybody in the company can have a single view into the customer lifecycle. You can really create an amazing end-to-end journey. It's smart integration. Our rate of innovation has increased with the Salesforce platform because we're able to try things new very quickly, and if they don't work, then we go back to the drawing board. We have the ability to change direction if we need to, because there's data there that is real time. And then we move to the predictive insights, and that's what we need to run our business. So right now, we can actually get the true power of being a global company by using Salesforce technology. It's, super exciting. The fact that we have one system rolled out globally is enabling us to innovate and execute in a way that we never could have done before. Salesforce ci ha trasmesso una sicurezza che i dati dei nostri stimabili, amabili clienti vengano in qualche maniera rispettati. Salesforce has been a guiding light, showing us what is possible when you platform everything around the customer. 이번 에피소드에서는 고객의 시대를 대비하며 고객 360도 통합뷰를 어떻게 실현할 수 있을지, 싱글 소스 오브 트루스가 왜 중요한지를 짚어보았습니다. 다음은 세일즈포스 코리아 커머셜 세일즈팀 리드 정수영 매니저와 함께 변화를 이끄는 우리의 히어로즈, 트레일블레이저라는 주제로 세일즈포스의 고객이자 팬, 트레일블레이저에 대한 소개와 Leading Through Change, 변화를 주도하며 세상을 이끄는 국내외 트레일블레이저의 석세스 스토리를 소개합니다. 에피소드 1과 2에서 정리된 기본 개념들을 과연 다른 기업들은 어떻게 실현하였는지 확인하고 싶으시다면 다음 에피소드도 놓치지 마십시오. 그럼 참석해 주셔서 감사드리며 다음 에피소드에서 또 뵙겠습니다. 감사합니다.